नमस्कार मित्रों, आगामी परीक्षाओं ने अनुलक्षीने जेम के नायब मामलतदार DYSO बिन सचिवालय क्लार्क तलाटी मंत्री અને હા હવે લોકરક્ષકની પણ એના અનુલક્ષીને આપણે બંધારણના ખૂબ અગત્યના પ્રશ્નોની સિરીઝ શરૂ કરી છે। જ્યાં મને જરૂર જણાશે ત્યાં હું પ્રશ્નોને ડીપમાં આપણે સમજૂતી પણ લઈશું મિત્રો, બરાબર। અને આ ખૂબ અગત્યના પ્રશ્નો છે, તમે આને ધ્યાનથી खूब शांति थी शुरू थी अंत सुधी जोजो तो तमने खास आमांथी नॉलेज मळी जशे मित्रों। अने हाँ, लोकरक्षक दळनी जे पण कांई एक्जाम केन्सल थी एने पॉजिटिवली लेजो। जे थयुं छे ए सारा माटे थयुं छे, तमने वधु टाइम मळ्यो छे, बराबर। वधु टाइम तमने मळशे तैयारी माटे अने वधु सारा मार्क आवशे। तो मित्रों स्टार्ट करीए आपणी बंधारणना खूब अगत्यना प्रश्नोनी सीरीज, बराबर। जोईए पहेलो प्रश्न, कोना मते वडाप्रधान बंधारणना मुख्य स्तंभ छे मित्रों? कोना मते? चार ऑप्शन छे, आइवर जेनिंग्स, डॉक्टर आंबेडकर, कन्हैयालाल मुंशी ने गांधीजी, बराबर। आ चार मांथी कोना मते जे वडाप्रधान छे बंधारणना मुख्य स्तंभ छे? आइवर जेनिंग्स नामना व्यक्तिए बंधारण माटे आवी टिप्पणी करी हती के बंधारणना मुख्य स्तंभ वडाप्रधान बनी शके, बराबर। बीजा प्रश्ननी बात करिए मित्रों, बंधारणना कया भागमां नागरिकतानो उल्लेख छे? भाग 1, 2, 3, 4। बंधारणना भाग 2 मां नागरिकतानो उल्लेख छे। आनी समज जोईए तो भाई वर्तमान अने मूळ बंधारणमां 22 जेटला भाग छे। हवे पेटा भाग सहित गणो ने आपणे तो ए 25 भाग थाय, बराबर। आपणे अहींया ऑप्शनमां 4 भाग हता। भाग 1 संघ अने तेनुं राज्य क्षेत्र, जेमां संघ अने तेना बधा राज्योनी वात आवी छे। भाग 2 नागरिकता संबंधित छे। भाग 3 मूलभूत अधिकारो अने भाग 4 छे राज्य नीतिना मार्गदर्शक सिद्धांतो। पहलो संघ अने तेनुं राज्य क्षेत्र, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूलभूत अधिकारो अने भाग 4 राज्य नीतिना मार्गदर्शक सिद्धांतो। लोकसभानी बेठक वर्षमां ओछामां ओછી કેટલી વાર મળવી જોઈએ? 2 વાર, 3 વાર, 4 વાર કે 5 વાર, बराबर। मिनिमम 2 વખત તો લોકસભાની બેઠક મળવી જ જોઈએ, બરાબર। जनतानी भाषा द्वारा जनतानी सेवा थाय ते ज साची लोकशाही, आवुं विधान कोणे कीधुं? जो आ विधानवाळा पेलो आइवरी जेनिंग्स वाळुं पण अने आ विधानवाळा क्वेश्चन खूब पूछाय छे, खास करीने हार्ड पेपर पड़े तो 1-2 बिन सचिवालयमां पण होय छे अने DYSO मां पण होय छे आवा प्रश्न, बराबर। तो मित्रों आ कथन कोनुं? गांधीजीनुं, मोरारजी देसाई, बाबूभाई पटेल के जीवराजभाई मेहता? मोटा भागना लोको गांधीजी तरफ थोड़ुंक एम कहेवाय के वलण दर्शावशे अने पोते गांधीजी टीकर छे, पण मित्रों आ वलण छे बाबूभाई जसाभाई पटेल, बाबूभाई जे आपड़ा मुख्यमंत्री हता एमनुं छे, बराबर। के जनतानी भाषा द्वारा जनतानी सेवा थाय एवुं विधान बाबूभाईए कह्युं हतुं। नीचेनामांथी कया क्षेत्र हस्तकनी सत्ता केन्द्र हस्तकनो आवे? आवो पण एक क्वेश्चन आवे ज छे, बराबर। के केन्द्रनी सत्ता कया कयामां आवे, राज्यनी केम आवे? मित्रों लश्कर तो ई तमने खबर छे, लश्कर तो केन्द्र हस्तक ज आवे। रेलवे ऑब्वियसली ए बी आवे छे। आवकवेरो अने मनोरंजन, तो आवकवेरो पण आपणे इन्कम टेक्स केन्द्रने आपीए तो बहु सिम्पल रीते तमे कही शको मनोरंजन केन्द्र हस्तकनो आवे, ए राज्य हस्तक आवे छे। जम्मू काश्मीर राज्यनी राज्य भाषा कई छे? जम्मू काश्मीर जेने आपणे तमने ख्याल छे 370 मुजब कांईक विशेष दरज्जो आप्यो छे, एनी राज्य भाषा उर्दू, कश्मीरी, हिंदी के संस्कृत कई छे? तो एनी राज्य भाषा उर्दू छे मित्रों, कश्मीरी नथी, खास ध्यान राखजो। 26मो બંધારણી સુધારો કોના દ્વારા કરાયો? બંધારણના જે સુધારા છે એ ખાસ પૂછાય છે, એમાં 26મો બંધારણી સુધારો કોના દ્વારા કરાયો? એટલે કે ત્યારે વડાપ્રધાન કોણ હતા? મોરારજીભાઈ દેસાઈ, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री के राजीव गांधी? तो भाई त्यारे इंदिरा गांधी वडाप्रधान पदे हता। 26मा सुधारानी बात करिए तो आ सुधारो छे 1971 में करवामां आव्यो। शुं काम करवामां आव्यो? तो के आपणे जे 562 देशी रजवाड़ाना शासकोए आपणने जे देशी रजवाड़ा सोंप्या हता एमने आपणे कांईक भत्ता अने कांईक विशेष अधिकार आप्या हता, बराबर। ए बधा ज भत्ता अने विशेष अधिकार 26मा બંધારણી सुधारा द्वारा आपणे समाप्त करी नाख्या हता, बराबर। इंदिरा गांधीए आ सुधारो कर्यो हतो।
લોકસભાના અધ્યક્ષને શપથ કોણ લેવડાવે? બહુ સિમ્પલ પ્રશ્ન, ક્લાસ 1, 2, 3 માટે પણ બહુ અઘરો પ્રશ્ન, સિમ્પલ અને અઘરો ભેગો છે. રાષ્ટ્રપતિ, વડાપ્રધાન, મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ કે ઉપર પૈકી એક પણ નહીં? યસ, તમને એમ થશે કે રાષ્ટ્રપતિ લેવડાવતા હોય, કારણ કે શપથ મોટા ભાગના રાષ્ટ્રપતિ લેવડાવે છે. તો મિત્રો આનો જવાબ છે એક પણ નહીં. લોકસભાના અધ્યક્ષને શપથ જ લેવાના હોતા નથી, એ પછીથી બધા સંસદ સભ્યોને શપથ લેવડાવે છે. એટલે લોકસભાના અધ્યક્ષ શપથ લેતા નથી, ખાસ યાદ રાખજો. રાજ્યસભામાં નિમાયેલા પ્રથમ અભિનેત્રી કોણ હતા? હેમા માલિની, જયા બચ્ચન, રેખા કે નરગીસ? રેખા તો આવે નહીં, કારણ કે રેખા તો હમણાં જ નિમાણા, બરાબર. કોણ હતા? નરગીસ. નરગીસ એ પહેલા એવા અભિનેત્રી હતા જેને રાજ્યસભામાં આપણે જે રાષ્ટ્રપતિ 12 સભ્યોની નિમણૂક કરે છે એમાં નિમાયેલા હતા, એવા પહેલા અભિનેત્રી હતા. રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી બંધારણના કયા અનુચ્છેદ મુજબ થાય છે? બરાબર, અનુચ્છેદ 66, અનુચ્છેદ 40, અનુચ્છેદ 54 કે અનુચ્છેદ 44? તો મિત્રો આનો સાચો આન્સર છે અનુચ્છેદ 54. એક અનુચ્છેદ તો પૂછાય જ છે. વાત કરીએ આપણે 66 નંબરનો છે ને, જે એ ઉપરાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી સાથે છે. 40 નંબરનો પણ ખૂબ પૂછાયેલો છે, ગ્રામ પંચાયતની રચના. 44 નંબરનો અનુચ્છેદ છે કોમન સિવિલ કોડ, એટલે કે સમાન કાયદો, બધા માટે સમાન કાયદો, યુનિવર્સલ કોડ કે તોય ચાલશે, બરાબર. અને અનુચ્છેદ 54 તો આગળ જોઈ ગયા, રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી. પણ તમને એમાં કન્ફ્યુઝન કરવા પૂછે કે રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીની પદ્ધતિ કયા અનુચ્છેદ સાથે છે, તો 55. અને ખાલી પૂછે ચૂંટણી તો 54 અનુચ્છેદ, બરાબર. એટલે કે 54 નંબરનો અનુચ્છેદ રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણી સાથે છે અને 55 નંબરનો રાષ્ટ્રપતિની ચૂંટણીની પદ્ધતિ સાથે છે. આ કન્ફ્યુઝન તમને જે થાય એ દૂર થઈ જાય, બરાબર. લોકસભામાં બજેટ રજૂ કરવાની બંધારણીય જવાબદારી કોની છે? નાણાપ્રધાન, વડાપ્રધાન, રાષ્ટ્રપતિ કે તમામ? બરાબર, ઓબ્વિયસલી આપણો ઝુકાવ નાણાપ્રધાન તરફ હશે, પરંતુ મિત્રો બંધારણીય કીધી છે. લોકસભામાં બજેટ કોણ રજૂ કરે? તો નાણાપ્રધાન, બરાબર. અહીંયા બંધારણીય જવાબદારી રાષ્ટ્રપતિની આવે, કારણ કે આપણે બધું જ કામ રાષ્ટ્રપતિના નામે કરીએ છીએ, એટલે બંધારણીય જવાબદારી રાષ્ટ્રપતિની આવશે. આવા જ ક્વેશ્ચન આવશે મિત્રો પરીક્ષામાં અને મારા અપકમિંગ બધા વિડીયોમાં, કે જે ટ્વિસ્ટેડ હોય ખાલી. ભારત રત્ન સન્માન છે એ કોની બરોબર છે? મુખ્યમંત્રી, કોઈ રાજ્યના, પ્રધાનમંત્રી, વડાપ્રધાન, રાષ્ટ્રપતિ કે કેન્દ્રીય મંત્રી? તો મિત્રો ભારત રત્નનું સન્માન જેને મળે ને એ વ્યક્તિ કેન્દ્રીય મંત્રીને બરાબર દરજ્જો ભોગવે છે. કેન્દ્ર સરકારના જે મંત્રીને દરજ્જો આપવામાં આવે છે, હા, એને બરાબર એ દરજ્જો ભોગવે છે. રાજ્યોમાં રાષ્ટ્રપતિ શાસન બંધારણની કઈ કલમ મુજબ લાદવામાં આવે છે? 368, કલમ 356, 360 કે 280? તો મિત્રો આનો સાચો જવાબ છે 356, બરાબર. હવે એની વાત કરી લઈએ બધી કલમોની. 368 ખૂબ અગત્યની, કારણ કે આપણે જે બંધારણમાં સુધારા કરીએ એ 368 મુજબ કરીએ, આ પણ ખૂબ વખત પૂછાઈ ગયેલી. 356 મુજબ રાજ્યમાં બંધારણની કટોકટી, આપણે કોઈ પણ રાજ્યની અંદર રાષ્ટ્રપતિ શાસન લાવીએ ને તો આ 356 મુજબ થાય. 360 એ નાણાકીય કટોકટીની જોગવાઈ છે, જે આપણે હજી સુધી નથી લાગી. અને 280 નાણાં પંચની જોગવાઈ, બરાબર. કલમ 280 મુજબ નાણાં પંચની જોગવાઈ કરવામાં આવે છે. નેક્સ્ટની વાત કરીએ કે ભાઈ જો રાજ્યપાલ અવસાન પામે તો નવા રાજ્યપાલની નિમણૂક ના થાય ત્યાં સુધી કાર્યકારી રાજ્યપાલ તરીકે કોણ ફરજ ભજવે? જૂનું બિન સચિવાલય ક્લાર્કમાંથી આ પ્રશ્ન લીધો છે, તો એના ઓપ્શન છે બાજુના રાજ્યના રાજ્યપાલ, રાજ્યના ગૃહમંત્રી, મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ કે ઉપર પૈકી એક પણ નહીં. તો મિત્રો મોટા ભાગે એવું બને છે કે ભાઈ કોઈ રાજ્યપાલ ઇમરજન્સીમાં કોઈ મૃત્યુ પામે તો બાજુના રાજ્યના રાજ્યપાલને ચાર્જ આપવામાં આવે છે. પણ અહીંયા ચાર્જની વાત નથી, એ તો નિમણૂક થઈ કહેવાય. જો નિમણૂક ન થાય ને ત્યાં સુધી મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ રાજ્યપાલનું કામ કરે છે, બરાબર. અને તરત જ જે સરકાર આજુબાજુના કોઈ રાજ્યને કે કોઈ નવા રાજ્યપાલ નિમી દે તો કોઈ સવાલ નથી. પણ જ્યાં સુધી નવો રાજ્યપાલ એટલે કે બાજુના રાજ્યપાલ આવે એ પણ નવા રાજ્યપાલ જ છે, ત્યાં સુધી મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ આ કામ કરે છે. ભારતમાં કટોકટીની જોગવાઈ કયા દેશમાંથી લેવામાં આવી છે? એક સવાલ આ પણ પૂછાય કે કટોકટી કયા દેશમાંથી આપણે શું લીધું? એક સવાલ બંધારણીય સુધારા,
અને એક સવાલ અનુચ્છેદ કલમ માટે, બરાબર. ભવિષ્યમાં આપણે આ ત્રણેય માટે એક વિશેષ વિડીયો પણ બનાવશું, બરાબર. ભારતમાં કટોકટીની જોગવાઈ કયા દેશમાંથી લેવામાં આવી છે? તો કટોકટીની જોગવાઈ મિત્રો કેનેડા, ફ્રાન્સ, દક્ષિણ આફ્રિકા કે જર્મની. આપણે કટોકટી જર્મની, હિટલરને યાદ રાખો, કટોકટીવાળો માણસ ત્યાંથી જ લાવીએ ને આપણે, બરાબર, જર્મનીમાંથી લેવામાં આવી છે. મિત્રો આ મારા એક બંધારણના પ્રશ્નોને તમને સમજાવવાનો નમ્ર પ્રયાસ હતો. તમને આ વિડીયો ગમે તો મિત્રો લાઇક કરજો, તમારા સજેશન મને આપજો. મારું મેઇલ આઈડી પણ નીચે છે જ તે, બરાબર, ત્યાં પણ કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો. હા, અને મિત્રો તમારા મિત્રોને શેર કરવાનું ના ભૂલતા. એક તો વાત સ્પષ્ટ કરી દઉં કે આગામી દિવસોમાં જે પણ કાંઈ બંધારણ ને રાજ્ય જાહેર નીતિના 50 માર્ક છે બિન સચિવાલય ક્લાર્કના અને કરંટના, તો આ બે વિષયના જે માર્ક છે અને જીકેના તો હું વિડીયો મૂકી છે તે આ બંધારણના મોસ્ટ ઓફ ટોપિકને હું આવરી લઈશ, બરાબર. તો તમારા જે મિત્રો હજી પણ તૈયારી કરતા હોય અને આપણી સાથે ન જોડાના હોય એને પણ અહીંયા જોડી દો. અને હા મિત્રો, થોડાક ટાઈમમાં મારા વિડીયોને સારો એવો પ્રતિભાવ આપવા બદલ આપ સર્વનો આભાર. મળીએ નવા વિડીયો સાથે.